जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी हुई। गुरु स्वरूप खालसा साध संगत जी, महाराज साहिब जी के पवित्र सचखंड दरबार दे विच अमृत वेले दी हाजरियां भर के सर्वासा पूर्ण करने वाली अमृतमयी बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन श्रवण कीते हैं। सतगुरु नानक देव साहिब जी महाराज पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर अवतार जदों अकाल पुरख के दरबार विच हाजिर हुए हैं, वेई नदी विचों सचखंड गए हैं, तां उत्थे सतगुरु महाराज नूं अकाल पुरख ने अपने नाम का अमृत पियाया है। जन्म साखी विच बचन है, परमेश्वर ने अमृत का प्याला दे के कहा, हे नानक ये मेरा नाम अमृत तू पीना कर और सारे संसार नूं पियाया कर, आप भी पी अते दूसरे नूं भी पिया। ये अमृत नाम निदान है। ये नाम अमृत पीण नाल जीव अमर हो जाता है। अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुरदास। हे नानक इस अमृत दा वर्तारा संसार नूं वरता। तेरा ना गुरु परमेश्वर, मेरा ना पारब्रह्म परमेश्वर। तेरे मेरे च कोई फर्क नहीं है। सो गुरु नानक देव साहिब जी नूं उत्थों मूल मंत्र ते गुरमंत्र की प्राप्ति हुई। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी, सैभं गुर प्रसाद। ये परमेश्वर ने आप उच्चारण किया। इस दी उपमा विच श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज उच्चारण कर रहे ने, जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जप पद दे अर्थ श्रीमान भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़े महान डूंघे अर्थ किए हैं। भाई साहब कहते ज्ञप पद तो जप बनता है। जप का मूल गे है। गे का मतलब जानने योग वस्तु, जिसनों जान के होर कुछ जान बाकी नहीं रहिंदा, वो परमेश्वर है। परमेश्वर नूं जान लो, सारा संसार विच ही आ जाता है। सारी सृष्टि का ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी नूं हुंदा है। ज्ञान गे गए ज्ञप, इसे तो बनया जप। पुनः 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 बारंबार प्रभु दे नाम का जप करन नाल प्रभु का ज्ञान प्राप्त होवेगा। ये प्रैक्टिकल करने वालियां नूं पता है। जिहड़े वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हन, सिमरन करते हैं, उन्हां नूं वाहिगुरु का ज्ञान हो जाता है। जप जप के जानो, जप का ये भाव है। जप नाम की इस बाणी का सिरलेख भी महाराज ने जप रखिया, जिसनों आपां जपजी साहिब कहंदे। सिद्धा नाल जो महाराज की पहली बार सुमेर पर्वत ते मुलाकात हुई,
उथे सिद्धा ने पूछया किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पार। महाराज साहब जी ने इत्थों जवाब दिता, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। भाई परमेश्वर दे भाणे विच, हुक्म विच, रजा विच चलण नाल कूड़ दी कंध टुट जाती है ते सचियार बन जाईदा है। फिर सिद्धा ने जेड़े जेड़े प्रश्न कीते, जो जो गल्लां पुछियां, गुरु बाबा जी ने दसियां, वो जप दीयां पौड़ियां विच उन्हां सवालां दा जवाब है। जदों महाराज करतारपुर साहिब आ बिराजे, इत्थे करतारपुर आके श्री गुरु नानक देव साहिब जी ने भाई लहणे ते किरपा कीती ते जप साहब, जपजी साहब जिसनों आपां कहंदे हां, जप नाम है जी सत्कारयोग है। जप जी श्री जप साहब बाणी महाराज साहब जी ने एकत्र किया, संपादन किया, पौड़ियां की तरतीब बनाई, 38 पौड़ियां ते ये श्लोक, पहला मूल मंत्र ते अगे पौन गुरु पाणी का श्लोक, 40 बन जाते। तो जप नाम जपजी की बाणी का सिरलेख भी है। महाराज कहते, हे भाई, ज्यों ज्यों तुसी जपजी साहब नूं जपोगे, त्यों त्यों परमेश्वर नूं जाणोगे। पुरातन समय विच गुरु के सिख 21 पाठ जपजी साहब दे रोज करया करदे सन। भाई लखू पटोलिया जिहड़ा धाड़े मारदा सी, डाके मारदा सी लाहौर दे इलाके विच, भाई पुराणे दी संगत करके उसका जीवन सुधर गया ते भाई लखू जी 21 पाठ जपजी साहब दे रोज करन लग पे। वाक सिद्धि आ गई सी, इतनी कला वरत गई सी, जीवन ही पलट गया सी। लाहौर शहर च विचरिया करते सन, उस माई दे हथों प्रशादा छकते सन जिहड़ी माई नूं जपजी साहब दा पाठ कंठ होवे। जिहड़ी माई नूं इस बीबी भैन ने आखना, बाबा जी प्रशादा छकोगे, उन्होंने कहना, बीबा पहला मैनू जपजी साहब दा पाठ जबानी सुना, जे तेनू जपजी साहब कंठ है फिर तेरे को प्रशादा छकांगा। जे किसी बीबी ने कहना, जी अजे मैनू कंठ नहीं होया, भाई लखू जी ने आखना, पहला कंठ कर लै, फिर तेरे हथों प्रशादा छकांगा। जिन्हों जपजी साहब कंठ नहीं, उहदे हथ का प्रशादा भी नहीं छके। ऐसे गुरसिख भाई लखू जी जपजी साहब दे 21 पाठ रोज करया करदे सन। एक बारी भाई बुद्धू घुमियार ने करजा चुक के आवा लाया सी, पट्ठा लाया सी इट्टां दा, ते गुरु साहब नूं बेनती कीती सी, महाराज मेरे घर चरण पाओ, प्रशादा छको। संगत समेत महाराज भाई बुद्धू दे घर पहुंचे सन, गुरु अर्जन देव साहब जी। जदों महाराज साहब जी उत्थे भाई बुद्धू दे घर प्रशादा छकन लगे, सारी संगत लंगर छक बैठी ते पिछों भाई लखू जी आ गए। सतगुरां अरदासा कीता ते भाई लखू ने आके प्रशादा मंग लिया। बुद्धू ने आख्या, जी तुसी लेट आए हो, हुण तां लंगर समाप्त हो गया, लंगर वरत गया। महाराज कह रहे सन,
ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ 21 ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਸੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਬਲੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦਰਦ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲਕਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਰਚਾਂ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਜੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਪਾਹ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਚੁਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਛਿੱਟੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੋਟਾ ਝਟਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਾ ਦੈਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਲਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਬਈ ਉਸ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਲਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਝਟਕ ਦੇ। ਉਸ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਝਟਕਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਲਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਝੋਟਾ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਲਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਝੋਟਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਵਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਪੋਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਾਣੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਸੋ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਪੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਪਣ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਪਣ ਯੋਗ। हे ਭਾਈ ਜਪੋ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ। ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ 1 2 3 4 5। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲ। 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ, ਆਦਿ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਆਈ ਤੇ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ। ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।